گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ شاہراہ بابو سر پرتھک کے مقام پر مسافر اور سیاح لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئے۔ بابو سر شاہراہ پر 7 سے 8 کلومیٹر کا علاقہ شدید متاثر، 15 بڑے مقامات پر رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ تھک میں سیاحوں کی 8 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ ملبے سے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ 4 سیاح زخمی حالت میں ہسپتال منتقل۔ لاپتہ 15 سے زائد سیاحوں کی تلاش جاری۔ شاہراہ قراقرم بھی لال پڑی اور تتا پانی کے مقام پر بند۔ شاہراہ بابو سر پر پاک فوج کا ریسکیو اور بحالی آپریشن جاری۔ سیاحوں اور مسافروں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ افراد کو شیخ رونوش جبکہ زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی جاری۔ شاہراہ قراقرم اور بابو سر کی بحالی کے لیے مشینری اور افرادی قوت مسلسل کام میں مصروف۔ مشکل پہاڑی علاقوں میں بھی گم شدہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ ISPR پاک فوج کا دیوسائی میں ریسکیو آپریشن، سیاحوں کی امداد اور سکردو روڈ کی بحالی میں تیزی۔ پاک فوج کے پائلٹس اور انجینئرنگ ٹیموں کی بھرپور معاونت حاصل۔ سکردو سے ستپارہ ماؤنٹینئرنگ سکول تک لینڈ سلائیڈ کا علاقہ کلیئر۔ دیوسائی کی طرف سے ستپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی کھول دیا گیا۔ باقی متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے کوشش جاری۔ پاک فوج نے سکردو میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ میں پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کر لیا۔ سیاحوں کا خراج تحسین۔ ہم کراچی سے سکردو آئے تھے۔ دیوسائی کے مقام پر سیلاب کے باعث ہماری گاڑیاں ڈوب گئیں۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہمیں فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ خاتون سیاح کی گفتگو۔ مانسہرہ میں بارش دوسرے روز بھی وقفے سے جاری۔ وادی کونش، سرن اور کاغان میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے کنہار اور سرن میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ وادی کاغان میں جلکھڈ اور بیسر میں بابو سر شاہراہ کو صاف کرنے کے لیے کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور NHA کی مشینری رات سے کام کر رہی ہے۔ شاہراہ کولولسر جھیل تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پاک فوج نے جلکھڈ میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے محصور لوگوں کو کھانے پینے کا سامان پہنچایا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش جاری۔ سیدپور 34 ملی میٹر، بوکھرا 40 اور چکلالہ میں 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نالا لئی میں پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ۔ حکام کی جانب سے مقامی آبادی کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ آبی ذخائر بھر گئے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح بھی بلند۔ راول ڈیم اسلام آباد میں پانی کی سطح 1750 فیٹ تک پہنچ گئی۔ ڈیم میں پانی کی سطح برقرار رکھنے کے لیے سپل ویز آج مسلسل تیسرے روز کھولے گئے۔ کورنگ نالے میں بھی پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ملک کے مختلف حصوں میں 25 جولائی تک موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں بادل برسیں گے۔ شدید بارش کے باعث برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، اوکاڑہ، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ۔ حکومت کے معاشی اقدامات کے ثمرات۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,39,700 تک پہنچ گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے تحت BBNJ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدہ سمندری وسائل کے تحفظ اور پائیدار استعمال سے متعلق ہے۔ سمندری حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا منصفانہ وسائل کی تقسیم، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور صلاحیت بڑھانے پر زور۔ پاکستان نے ترقی پذیر ممالک کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی۔
न्यू यॉर्क में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी के खदशात को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर जोर। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम, गज़ा में जंग बंदी और मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालफत का इयादा। एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के किरदार और इक़दामात को सराहा। मुनशियात से पाक पंजाब, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अज़्म, इंसदाद मुनशियात फोर्स पंजाब का क़याम, पंजाब को मुनशियात से पाक करने के अज़्म का मजहर। मरियम नवाज ने इंसदाद मुनशियात फोर्स के एहलकार को फ्लैग सौंपा, परेड का मुआयना किया। मरियम नवाज शरीफ ने इंसदाद मुनशियात फोर्स के पंजाब के जवानों से हलफ लिया, आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरों और जवानों को एज़ाज़ात दिए। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद मुनशियात फोर्स को खिराज तहसीन। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। पंजाब से मुनशियात की लानत का जल्द मुकम्मल खात्मा होगा। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुनशियात का खात्मा ज़रूरी है। पंजाब को मुनशियात से पाक बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राब्ता। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मज़म्मत, वाक़े की तहकीकात की हिदायत। मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए, कोई भी कानून से बालातर नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त। कराची में $10.5 मिलियन की सरमायाकारी से एक्वाकल्चर पार्क कायम करने की मनसूबाबंदी। एक्वाकल्चर से मछलियों, झींगों और दीगर आबी हयात की मसनूई अफजाइश से आबी पैदावार में नुमायां इजाफा होगा। सालाना पैदावार 1200 टन, आमदनी $7.2 मिलियन तक मुतवक्के। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना। हकायक पर पर्दापोशी के लिए नायब सदर से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। भारतीय हुकूमत के ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक हकायक पार्लियामेंट में पेश करने के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार की हुई है। जुगदीप धनेकर का मुस्ताफी होना एक मुनज़्ज़म दबाव का नतीजा है ताकि ऑपरेशन सिंदूर का सच अवाम के सामने ना आ सके। मोदी का भारत फस्तायत का अमली मजहर। फौजी एहलकार हिंदुत्वा गुंडों के निशाने पर। मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में हिंदुत्वा दहशतगर्दों को खुली छूट और रियासती तहफ़्फ़ुज़ हासिल। उत्तर प्रदेश के शहर मिर्ज़ापुर में रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस एहलकारों पर हिंदुत्वा गुंडों का बहीमाना तशद्दुद। मोदी राज में अक़लियतों के साथ फौजी एहलकार भी गैर महफूज और बेबस। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनशियात का राज। खातून की सरबराही में मुनशियात का बाजार गर्म। सरकार और कानून नाफिज करने वाले इदारे माफिया के सामने बेबस। ड्रग क्वीन कौसम के घर से 550 हीरोइन के पैकेट, नशा आवर गोलियां, 14 लाख नकदी और गाड़ी बरामद। बेटियों के अकाउंट्स में हजारों मशकूक ट्रांजैक्शंस, वजाहत देने में नाकामी। एनडीटीवी। जौहरी प्रोग्राम समेत यूरेनियम की अफजूदगी तर्क करने का कोई इरादा नहीं। ईरानी वजीर खारजा का 2 टोक ऐलान। यूरेनियम की अफजूदगी ईरानी कौम का फ़ख्र है। कहा, इसराइली और अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। 25 ममालिक और यूरोपीय यूनियन का गाजा में जंग हर सूरत बंद करने का मुतालबा। गाजा में सुस्त रफ्तार इमदाद और आम शहरियों का जालिमाना कत्ल काबिल मुज़म्मत। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों की बढ़ती हुई इत्तलात अफसोसनाक हैं। बरतानिया, फ्रांस, जापान, कनाडा समेत 25 ममालिक का मुश्तरका एलामिया। गाजा में काबिज इजरायली फोर्सेस के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज, दूसरा मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बरतरी। पहले मैच में मेजबान टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी समेटी। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। स्विट्जरलैंड में ATP 250 गस्तात ओपन टेनिस टूर्नामेंट, काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में बबलिक ने अर्जेंटीना के यान मैनुएल को शिकस्त दे दी। बबलिक का ये पहला टूर लेवल क्ले कोर्ट टाइटल है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं शाहिद नसीम। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले कुछ बात करेंगे हालिया बारिशों के स्पेल और इससे होने वाले नुकसानात की। जिला दियामिर का सियाहती मकाम बाबूसर और थक में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब के बायस 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी, 15 से जायद लापता हैं। सैलाब की जद में आकर जाँ बहक होने वालों में 2 सयाहों की शनाख्त हो गई है। जाँ बहक सयाहों में फहद असलम और मिशफा फातिमा शामिल हैं, जबकि एक जख्मी मोहम्मद असलम भी शामिल हैं। जाँ बहक अफराद में से एक की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। सैलाब के बायस कम्युनिकेशन का निज़ाम दरहम बरहम और फाइबर लाइन मुतासिर हो चुकी है। सैलाब की वजह से सयाह बाबूसर के मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गए हैं और घरों से राब्ता मुनक़ता है। इलाके में सैलाबी सूरत हाल से शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चिलास शहर में मौजूद तमाम होटल मालकान ने सयाहों को मुफ्त रिहाइश और खाना देने का ऐलान किया है। डिप्टी कमिश्नर दियामिर अताउर रहमान काकड़ का कहना था कि मैंने देखा है कि मकामी लोगों के तकरीबन 25 से जायद घर सैलाब में बह गए हैं, मगर मकामी लोगों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 3 बजे के करीब सैलाब आया है, जिसके साथ ही बाबूसर के हुदूद में 14 से 15 मकामात पर चिलास बाबूसर नारान जलखड रोड बंद हुआ, जबकि चिलास के इलाके तत्तापानी और लालपड़ी के मकाम पर सैलाबी रैली के बायस शाहराह कुराकुरम बंद हुआ है। बाबूसर के हुदूद में 7 से 8 किलोमीटर का एरिया सैलाब से मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि सैलाबी रैली में 10 से 15 गाड़ियां बह गई हैं, जबकि मकामी लोगों को मैं शाबाश देता हूं जिन्होंने सैलाब से मुतासिरा लोगों को गाड़ियों में से निकाला, रेस्क्यू किया और अपने घरों में पनाह दी। सैलाब की वजह से बिजली के पोल और SCO के फाइबर ऑप्टिक्स की तारें मुतासिर हुई हैं और मवासलात मुनक़ता हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाबूसर नारान जलखड रोड की बहाली का काम शुरू किया है। शाहराह बाबूसर और कुराकुरम में हालिया सैलाब के बायस फंसे सयाहों और मुसाफिरों के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सयाहों और मुसाफिरों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की टीमों की जानिब से मुतासिरा अफराद तक अशय खुरनोश और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद भी फ्राहम की जा रही है। सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत मुसलसल काम में मसरूफ़ है। रात भर से मलबा हटाने और रास्ते खोलने का अमल जारी है। बाबूसर और कराकुरम हाईवे पर रुकावटें दूर की जा रही हैं। गुमशुदा अफराद की तलाश के लिए भी सर्च एंड रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं, जबकि मुश्किल पहाड़ी इलाकों में भी गुमशुदा अफराद की तलाश का सिलसिला जारी है। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वराना कारकर्दगी और फौरी रद्द-ए-अमल ने बड़ी इंसानी जानें बचा ली। मुतालिका इदारों की जानिब से मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए मरबूत इक़दाम किए जा रहे हैं।
خبر یہاں پر آپ کو دیتے ہیں دیوسائی سے، جہاں سیاحوں کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے، جبکہ اسکردو روڈ کی بحالی کے لیے بھی کوششیں تیز تر کر دی گئی ہیں۔ پاک فوج کے پائلٹس اور انجینئرنگ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں بھرپور معاونت فراہم کر رہی ہیں۔ اسکردو سے سدپارہ ماؤنٹینئرنگ سکول تک لینڈ سلائیڈنگ کا علاقہ کلیئر کر دیا گیا ہے، جبکہ دیوسائی کی جانب سے سدپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ پاک فوج کا عملہ دیگر بند راستوں کو کھولنے کے لیے سرگرم عمل ہے، جبکہ سیاحوں کو ہنگامی راشن اور امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ فوری ہیلی کاپٹر کے ذریعے 150 تیار شدہ کھانوں کے پیکٹس متاثرہ علاقوں میں بھیجے گئے ہیں۔ ملک بھر میں شدید موسمی حالات کے دوران پاک فوج ہراول دستے کے طور پر امدادی کارروائیوں میں سرگرم ہے۔ اسکردو میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ میں پھنسے سیاحوں کو پاک آرمی نے ریسکیو کر لیا۔ پاک آرمی کے فوری ریسکیو آپریشن کو سیاحوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ دیوسائی میں ہم گئے ہیں تو وہاں ہم پھنس گئے اور بہت فلڈ آ گیا اور بہت زیادہ بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری گاڑیاں وہیں پہ رک گئی، اور پھر الحمدللہ پاک آرمی نے بہت ہمیں ریسکیو کیا۔ جو پاک آرمی ہمارے لیے کام کر رہی تھی تو وہ اسپیچ لیس ہے، مطلب جو ہم ان کو یہاں کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، تو مطلب ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم کہیں بھی پھنسیں گے تو آرمی ہماری آگے الحمدللہ ہمیں سیو کر لی۔ الحمدللہ پاک آرمی واقعی زندہ باد۔ مانسہرہ کے میدانی اور بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ دوسرے روز بھی وقفے سے جاری ہے۔ جلکھڈ کے مقام پر ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کو رات گئے صاف کر دیا گیا۔ وادی کونچ، وادی سرن اور وادی کاغان میں موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کی کیفیت ہے۔ دریائے کنہار اور دریائے سرن میں پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ وادی کاغان میں جلکھڈ اور بیسر میں ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کو صاف کرنے کے لیے کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور NHA کی مشینری رات گئے سے کام کر رہی ہے۔ شارہ جھیل کو لولو سر تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا، جبکہ پاک فوج کی جانب سے جلکھڈ میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے محصور لوگوں کو کھانے پینے کا سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں حالیہ کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں کے باعث متعدد راستے منقطع، کئی مقامات پر مسافر پھنس گئے ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ متاثرہ علاقوں کا سفر مؤخر کریں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں گلگت سے شاہین صفدر۔ گلگت بلتستان میں بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلیوں کے باعث مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ بابوسر میں سیاحوں کی کئی گاڑیاں کلاؤڈ برسٹ کے بعد اچانک آنے والی سیلابی ریلے کی زد میں آ کر سیلاب میں بہہ گئی، جبکہ 4 افراد جان بحق، 4 زخمی اور 15 افراد لاپتہ ہو گئے۔ بلتستان ریجن، ضلع ہنزت، ضلع غزر سمیت مختلف مقامات پر دریاؤں اور ندی نالوں کی سطح بلند ہونے، لینڈ سلائیڈنگ اور زمینی کٹاؤ کی وجہ سے رابطہ سڑکیں، پل اور گھر متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ خطرات سے دوچار علاقوں میں مقیم لوگ محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو فوری طور پر بحالی کے کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاک فوج و ضلعی انتظامیہ نے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ شہر بابوسر اور قراقرم میں حالیہ بارشوں کے باعث پھنسے ہوئے مسافروں اور سیاحوں کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی اور علاقے میں ریسکیو آپریشن مسلسل جاری ہے۔ پاک فوج اور GB اسکاؤٹس کی ٹیموں نے متاثرہ افراد تک اشیائے خوردنوش بھی پہنچا دیا ہے۔ شاہین صفدر، PTV نیوز، گلگت۔ ناظرین، راولپنڈی اور گرد و نواح میں شدید بارش کا سلسلہ رات سے جاری ہے۔ راولپنڈی میں ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جبکہ راولپنڈی میں کار سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہے۔ کار میں باپ اور بیٹی سوار ہیں۔ ریسکیو حکام کی جانب سے پانی میں بہہ جانے والے افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ راولپنڈی اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ واسا حکام کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر فاروق سے۔ جی عمر، اس حوالے سے مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی، میں اس وقت اسلام آباد ایکسپریس وے پر موجود ہوں۔ یہ ڈوکالا خان کا پل ہے۔ اس کے قریبی علاقوں میں شمس آباد، سوہان، اقبال ٹاؤن، پوری روڈ،
मुलिका इलाके शामिल है। गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला ताहाल वक्फे से जारी है। इन इलाकों ये नशेबी इलाके हैं, यहाँ पर निकासियाब के लिए खतर खा इंतजाम किए गए हैं। ज़िली इंतजामिया की जानिब से रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज किए जाने के बाद बादशाह का अमला पूरी तरह मुतहर्रिक है और नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी के साथ मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों से इल्तिजा की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से के पेश नज़र इंतजामिया से फौरी तौर पर रब्ता करें ताकि उनकी मुश्किल का अजाला किया जा सके। बहुत शुक्रिया उमर फारूक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में सैदपुर के मकाम पर अब तक 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस नदी नालों में तुग़यानी आई है। गुज़श्ता रोज़ सैदपुर में मूसलाधार बारिश से होने वाले नुकसानात पर इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैदपुर में ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। मज़ीद जानने के लिए हम आपको दिखाते हैं सईद वज़ीर की रिपोर्ट। जिस वक्त में मौजूद इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में जहां गुज़श्ता रात से लेकर अब तक महकमे मौसमियात के मुताबिक 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। एक दिन कबल यहाँ 150 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसके बायस यहाँ सड़कों की जो बुनियादी ढांचा था वो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ था। ताहम इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। अमला और हेवी मशीनरी भी यहाँ पे तैनात है। आलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो रिकवर की जा चुकी है और महकम जो ट्रिप इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता 2-3 दिन से जो बारिशों का सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने हेवी मशीनरी और अमला जो है वो नशीबी इलाकों में तैनात किया हुआ है ताकि वो इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो बर वक्त यकीनी बना सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का जो सिलसिला है वो आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। दूसरी जानब NDMA ने भी शहरियों को के लिए ट्रैवलिंग एडवाइजरी भी जारी किया हुआ है ताकि वो जो शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। जी। और अब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से आपको अपडेट करते चलें कि आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने मुजफ्फराबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे अदील अहमद खान से रब्ता किया है। अदील, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, आज़ाद कश्मीर में मानसून का चौथा स्पेल जारी है। बारिशें इतनी पूरी आबोताब और शिद्दत के साथ हो रही हैं। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद शहर की बात की जाए तो चेला बांडी है, मुजफ्फराबाद से मुल्हिका इलाका है, बल्दिया की हदूद के अंदर है और यहाँ पर जो है गुज़िश्ता रात जो है वो सीवरेज का नाकस निज़ाम न होने की वजह से बारिश का पानी एक नशेबी बस्ती में दाखिल हो गया है, जिसमें बहुत से मकानात ज़ेरे आब आ गए हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अमलाक को नुकसान पहुँचा है इस दौरान। और अगर बालाई इलाकों की बात की जाए तो वादी नीलम के इलाके जनावई में एक बड़ा हैवी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से जनावई नाला में शदीद तुग़यानी आ गई और इस दौरान तकरीबन 7 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और 2 को जज़वी नुकसान पहुंचा। शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मौसम में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और अपनी प्यारों की ज़िंदगियों को महफूज रखने के लिए जिस कदर मुमकिन हो सके वो एहतियात करें। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे अदील। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर में आज मौसम खुश्क और गर्म है, ताहम सियालकोट, नारोवाल और इसके गिरदोनवाह में बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक लाहौर में भी बारिश मुतवक्के है। लाहौर में मज़ीद बारिशों के हवाले से भी हम आपको अपडेट करते चलेंगे। पिछले जितने भी स्पेल हुए लाहौर में शदीद बारिशें हुई हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि जिन सड़कों पर जिन रोड्स पर पानी खड़ा हो उनको फ़ौरी तौर पर वहाँ लोगों की मुश्किलात को कम किया जाए, उस पानी को वहाँ से निकाला जाए। आज लाहौर में बताया जा रहा है कि मौसम खुश्क है और बारिश नहीं हुई। आइंदा दिनों में लाहौर में बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन लाहौर के जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ से बारिशों की इतलात मौसूल हो रही हैं और पंजाब के जो दीगर इलाके हैं जैसे कि सियालकोट है, नारोवाल है, यहाँ पर भी बारिशें बताया जा रहा है कि हो रही हैं। इस वक्त मुल्क भर में जो भी बारिशों की सूरत हाल है उससे हम आपको अपडेट रखे हुए हैं। इंतज़ामिया, NDMA, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत का इस वक्त पूरे का पूरा फोकस है कि आवाम की मुश्किलात को कम किया जाए। जिन इलाकों में पानी खड़ा है या जहाँ पर लोगों को मदद की ज़रूरत है, फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर रेस्क्यू टीमें इस वक्त भरपूर अंदाज में मसरूफ़ अमल हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिम इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। आसिम, हमें इस हवाले से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، پنجاب میں اس وقت مونسون کا چوتھا سپیل جاری ہے۔ اس سپیل میں پنجاب کے جو شمال مشرقی پنجاب ہے اس کے چند علاقوں میں بھی ہلکی پھلکی بارش گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی ہے، لیکن لاہور ابھی تک اس مونسون کے چوتھے سپیل سے مستفید نہیں ہو سکا۔ ہمارے ساتھ ابھی چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اختر حسین صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ سر یہ جو چوتھا سپیل ہے اس میں لاہور میں کب تک بارشیں متوقع ہیں اور کن کن علاقوں میں بارشیں ابھی تک ہو چکی ہیں پنجاب کے؟ دیکھیں جی، پنجاب کے جو راولپنڈی ڈویژن میں تو خاص طور پر جو ہے وہ اچھی بارشیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ راولپنڈی ڈویژن جس میں آپ کھاریاں وغیرہ کا علاقہ ہے، اس کے اندر بھی بارش ہوئی ہے، اور کچھ یہ جو ہمارا نارتھ ایسٹ میں جس میں ناروال وغیرہ آتا ہے تو اس کے اندر بھی بارشیں ہوئی۔ لاہور کی ویسینٹی میں بارش ضرور ہوئی ہے، لیکن لاہور میں لوکل جو ہے وہ بارش جو ہے وہ کوئی ابھی نہیں ہوئی، لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ جو 24 گھنٹے ہیں اس کے اندر لاہور میں بھی ہلکی سے درمیانی بارش جو ہے وہ متوقع ہے۔ تو سر یہ مونسون کا یہ جو چوتھا سپیل ہے یہ کب تک جاری رہے گا، اور اس سپیل میں کہیں تیز یا کوئی طوفانی بارشیں بھی ہو سکتی ہیں؟ لیکن یہ جو سلسلہ ہے تقریباً 24 تاریخ تک تو کم از کم اس میں رہے گا اس کے اثرات، اور اس میں جو ہے نا درمیانی اور کہیں کہیں تیز بارش بھی اس کے اندر متوقع ہے۔ تو سر ان ساری بارشوں میں سپیل کے دوران پانی بھی آ رہا ہے دریاؤں میں، تو دریاؤں میں پانی کی صورتحال کیا ہے؟ چناب میں خاص طور پر تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیں چناب کے اندر کل جو ہے ان کے انڈین سائٹ کے اوپر اس کے چناب کے اپر کیچمنٹس میں اچھی بارش ہوئی، تو جس کی وجہ سے تقریباً 1,44,000 کے قریب کا پانی جو ہے وہ مرالا اپ اسٹریم کے اوپر آیا۔ لیکن یہ جو پانی ہے یہ ویلکم واٹر ہے، یعنی اس سے کوئی کہہ لیں کہ دریاؤں کے اندر کوئی اس سے کوئی نقصان وغیرہ کے لیے اس کے کوئی نہیں ہے، اور آئندہ بھی آنے والے جو روز ہیں اس کے اندر بھی کوئی بڑا فلڈ جو ہے وہ چناب میں متوقع نہیں ہے۔ اور راوی اور جہلم کی کیا پوزیشن؟ لیکن یہ جہلم کے اندر کیونکہ اس کا ریزروائر کے اندر ابھی کافی گنجائش ہے، تو اس لیے جو بھی بارش وہاں پر ہو رہی ہے جو آئندہ بھی ہوگی اس کا زیادہ تر حصہ تو ایبزارب ہو جائے گا، جبکہ راوی جو ہے راوی کے اپ اسٹریم کے اوپر انڈیا کے ریزروائر ہیں تو وہاں سے کوئی بہت بڑا پانی جو ہے وہ آنے کی چانسز نہیں ہیں۔ تو اس کے جو نولاز ہیں ساتھ میں نالیز ہیں یا کوئی ایسے ان کے ریزروائرز ہیں اس میں کیا پوزیشن ہے پانی؟ دیکھیں جی، نالوں میں ضرور کوئی بارشیں ہیں، لیکن وہ ایسی بارش نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ کوئی ایسا کوئی تھریٹ ہو جس سے کوئی بہت میجر فلڈ جو ہے وہ دریاؤں اس کے نالوں میں بھی آنے کے ابھی فی الحال جو ہے وہ چانسز۔ دریائے سندھ پر تربیلا کے مقام پر بھی پانی کے بہاؤ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، وہاں کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں تربیلا کے اندر اس کے جو اپ اسٹریم کے اوپر ہمارے جو گلیشیئرز ہیں ان کی میلٹنگ فیکٹر کی وجہ سے جو ہے وہاں پر اچھا خاصا پانی جو ہے آ رہا ہے۔ آج مارننگ میں بھی تقریباً 3.5 لاکھ کا پانی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے انفلو ہو رہا تھا تربیلا کے اندر، تو جس کی وجہ سے کیونکہ اس میں گنجائش اب کیونکہ 80% بھر چکا ہے تو اس لیے وہاں پر اب اسٹوریج کرنے کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے مجبوراً جو ہے وہاں سے پانی کو ریلیز کیا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ اپ ٹو سکھر جو ہے وہ یعنی تربیلا سے لے کر سکھر تک ہر جگہ پر لو فلڈ ہے، اور اس میں ہمیں امید ہے کہ اگلے جو 24-48 گھنٹے اس کے اندر جو شروع کے جو علاقے ہیں تربیلا منگلا تربیلا ہو گیا کالا باغ چشمہ، یہاں پر جو ہے وہ درمیانے درجے تک کا فلڈ بن سکتا ہے۔ سر لاہور میں ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، بادل ہیں، تو یہ سورج اور بادل کی جو آنکھ مچولی چل رہی ہے، ابھی ٹمپریچر کیا چل رہا ہے میکسیمم اور منیمم، اور ہوا میں نمی کا تناسب کیا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی ٹمپریچر تقریباً میکسیمم جو ہے وہ 33 کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے، اور ہوا میں نمی صبح تو 90% کے قریب ہوتی ہے اور شام کو جو 70s میں آ جاتی ہے، تو اسی طرح کی سچویشن اگلے 2 دن بھی رہے گی، اور جو ہے وہ کچھ بادل وغیرہ جو ہے وہ بنتے رہیں گے، اور امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے بیچ میں لاہور میں کچھ بارش بھی ہو۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی جس طرح ہمیں اختر صاحب نے بتایا کہ لاہور میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش متوقع ہے یہاں پر لاہور شہر میں، اور ابھی موسم فی الحال خشک ہے اور بادل ہیں پورے لاہور شہر کے اوپر، اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن فی الحال ابھی صبح سے 24 گھنٹوں کے دوران پچھلے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ابھی بارش تو نہیں ہوئی، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں بھی درمیانے سے ہلکی درجے کی بارش ہوگی، جس سے موسم مزید بہتر ہوگا اور حبس میں نمایاں کمی ہوگی۔ جی بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پنجاب میں واٹر ریزروائرز کی صورتحال کے حوالے سے، اور لاہور میں موسم کیسا ہے یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک بھر کا موسم کیسا ہے اور خاص طور پر مری کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آپ کو لیے چلیں گے قاسم کی جانب۔
बहुत शुक्रिया उस्मान। नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करें कि मलका कौसार मरी में मॉनसून की तूफानी बारिशों से मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, छरा गली बस्ताल लिंक रोड पर मुतादिद मकामात पर खतरनाक लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई हैं। रास्ते में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। नवाही इलाका में एक भारी चट्टान गिरने से 2 मकान तबाह हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मरी के दीगर मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से आमद और रफ्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासर रहा। ज़िला शेखुपुरा की तहसील शरकपुर में दरियाए रावी में मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र दरिया किनारे आबाद मकीनों को इनखिला की हिदायत जारी कर दी गई हैं और उन्हें यह कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शरकपुर अनम इकराम ने दरियाए रावी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और दरिया के हिफाजती पुश्तों का मुआयना किया और महकमा आपाशी, रेस्क्यू इदारों, पुलिस और दीगर महकमों के जिम्मेदारान को हिदायत की कि वो अलर्ट रहें। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने की। इजलास में बारिशों से मुतासिर इलाकों में रिलीफ के कामों का जायजा लिया गया। इजलास में महकमा आपाशी और रेस्क्यू 1122 के हुकाम ने बताया कि ज़िला शेखुपुरा में आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्लडिंग एरिया में रिलीफ कैंप फ़ाल हैं और नहरों, बरसाती नालों और दरियाए रावी के हिफाजती पुश्तों को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। और रावल डैम का लेवल 1750.1 फुट पर पहुंच गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। एनडीएमए ने तमाम मुतालिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया था। स्पिलवेज खोलने की वजह से कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हसन तारिक बट से जो वहाँ मौजूद हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी, रावल डैम के स्पिलवेज जो हैं उनको आज सुबह जो है वो 11 बजे खोला गया क्योंकि इसके अंदर की जो मौजूदा रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो बारिशों का सिलसिला है इसकी वजह से जो इसका 275 स्क्वायर किलोमीटर का इनकैचमेंट एरिया है उसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 60 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जिसके बायस रावल डैम के अंदर जो पानी की जो मैक्सिमम सतह है वो ऑलमोस्ट 1751 फीट के करीब पहुँच गई, जबकि जो मैक्सिमम अटेनेबल पॉसिबल जो वाटर लेवल है वो 1752 जो है वो फीट है। और इस चीज़ के पेश नज़र जो है वो रावल डैम के स्पिलवेज जो है वो खोलने का फैसला किया गया। स्पिलवेज को खोला गया ताकि जो पानी है उसको डिस्चार्ज करके रावल डैम के अंदर ये जो मौजूदा बारिशों का सिलसिला है इसके अंदर मजीद जो है वो पानी स्टोर करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो बनाई जाए। थोड़ा रावल डैम के डाटा के हवाले से बात की जाए, 275 स्क्वायर किलोमीटर का इसका जो है वो एरिया है, इसका इनकैचमेंट एरिया है जो ऑलमोस्ट 70% जो है मरी और उसके मज़ाफ़ात में फॉल करता है, जबकि रिमेनिंग 30% रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो एरिया है वो उसके अंदर जो है इसका इनकैचमेंट एरिया फॉल करता है। जो कोरंग नाला है इसके अतराफ जो आबादियाँ हैं, जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पर जो है वो सायरन बजाए गए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया, लोगों को खबरदार किया गया। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ननकाना साहिब में हालिया मानसून बारिशों की वजह से नाला डेक में गुंजाइश से ज़्यादा पानी करीबी खेतों और आबादियों में दाखिल हो गया, जबकि मुतादिद मकामात पर नहरों में कई फुट चौड़े शिगाफ पड़ गए। खेतों में पानी खड़ा होने से वहाँ काश्त धान, मकई और दीगर फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा पैदा हुआ है, जबकि मुख्तलिफ देहात को मिलाने वाली सड़कों पर पानी खड़ा होने से लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर नाला डेक के पुश्तों और बंदों को मजबूत बनाने का काम भी जारी है। रुख करेंगे शहर कायद कराची का, जहां मौसम आज गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात कहता है कि शाम में औकात में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश के इम्कानात हैं। मज़ीद तफसील मालूम करते हैं सुहेल जमाली से। जी सुहेल, क्या तफसीलात हैं? कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब है। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताहम हवा में नमी का तनासुब 60% होने के बायस गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कराची का 77 है और हद्द निगाह 4 किलोमीटर है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज शाम में कराची के मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। इस वक्त मगरिब और जुनूब मगरिब से 16 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं जो शाम तक चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सिंध के साहिली अजला ठट्टा, बदीन और सजावल में भी रात के औकात में हल्की बारिश हो सकती है, ताहम हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा रहने के बायस वहाँ हब्स की कैफियत बरकरार रहेगी। जी।
اور محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان موجود ہے۔ شدید بارشوں کے دوران بعض علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے۔ سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ جی ناظرین، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ممکنہ بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق گلگت بلتستان میں گلگت، سکردو، ہنزا ستور دیامر اور گانچھے، جبکہ کشمیر میں مظفر آباد، وادی نیلم، حویلی، باغ اور پونچھ میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا کے اضلاع چترال، دیر، کوہستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بھی شدید بارشوں کے پیش نظر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چترال میں جگلوٹ، سکردو روڈ، شاہراہ کروکرم اور دیگر پہاڑی علاقوں میں رابطہ سڑکیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ این ڈی ایم اے نے تمام اداروں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اہلکار، مشینری اور ریسکیو ٹیمیں تیار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ مقامی انتظامیہ اور پی ڈی ایم ایز کو بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور بروقت اقدامات کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عوام موسم کے حوالے سے پیش کی آگاہی، ممکنہ خطرات اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ ایپ سے رہنمائی لیں۔ اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، اور گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ نوکنڈی، دالبندین 45 اور چلاس میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ اور یہاں پر اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں پاکستان نے سمندری حیاتیاتی وسائل کے تحفظ اور ان کے پائیدار استعمال سے متعلق معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ نیو یارک میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے BBNJ معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان نے اس معاہدے کے مذاکرات میں قائدانہ کردار ادا کیا اور سال 2022 میں ترقی پذیر ممالک کے گروپ G77 اور چین کی 2 اہم نشستوں میں صدارت بھی کی۔ پاکستان نے مسلسل اس بات پر زور دیا کہ کمزور ملکوں کو ہنر سیکھنے کے مواقع دیے جائیں اور جدید ٹیکنالوجی کا تبادلہ ممکن بنایا جائے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس معاہدے پر دستخط پاکستان کے اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ کثیر الجہتی تعاون اور سمندری حیاتیاتی تنوع کے پائیدار استعمال کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں پاکستان کے کردار اور اقدامات کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی UN ہیڈ کوارٹرز نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے کردار اور کثیر الجہتی نظام سے متعلق پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے عالمی امن، تنازعات کے حل اور انسانی حقوق کے فروغ میں اقوام متحدہ کی اہمیت پر زور دیا۔ سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں پاکستان کے کردار اور اقدامات کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور دیا اور سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اور دہشت گردی جیسے مسائل اٹھائے۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سے مظلوم فلسطین کی حمایت اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا۔ دونوں رہنماؤں نے ترقی پذیر ممالک کے لیے مالی معاونت اور قرضوں میں ریلیف پر بھی بات کی۔ اسحاق ڈار نے اسلام فوبیا پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی تقرری کا بھی خیر مقدم کیا۔ اور یہاں پر خبر شامل کریں گے PSX سے۔ معاشی میدان میں پاکستان کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں آج زبردست تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ضمیر عباس اس وقت کراچی سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ حکومت کی کیا پالیسیز رہی ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مستحکم ہو رہا ہے۔ جی ضمیر عباس، بتائیے گا اسٹاک ایکسچینج کی کیا صورتحال ہے اور کیا وجہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اتنی بہتری کی جانب گامزن ہے؟ کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جس کے تحت ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز پہ خاص فوکس کیا گیا۔
अगर हम गुज़िश्ता माली साल के आदद शुमार देखें तो हमें नजर आता है कि रेमिटेंसेस के सेक्टर में हुकूमत ने जो टारगेट रखा था 38 अरब डॉलर का, उसे हासिल कर लिया। ये एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट रेमिटेंसेस में हमने हासिल नहीं की। साथ साथ हुकूमत ने जो एक्सपोर्ट्स पे काम किए उसके भी हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे नजर आए हैं। आईटी की एक्सपोर्ट्स में अगर देखें तो 26% इजाफा देखने को मिला है और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आईटी की एक्सपोर्ट 4.6 बिलियन डॉलर का जो हिस्सा है वो भी क्रॉस कर गया। इसके साथ साथ सी फूड में हमने देखा कि बहुत अच्छी ग्रोथ देखने में आई। 13% इजाफे के साथ सी फूड हमने देखा कि गुज़िश्ता माली साल में इन्होंने क्लोज किया है और तकरीबन 46 करोड़ डॉलर की जो है वो हमने इसमें एक्सपोर्ट की है सी फूड की। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड भी कम थी, लेकिन हमारी अपनी कोशिशों और काविशों की वजह से हम ज्यादा एक्सपोर्ट करने में कामयाब रहे। इसके साथ अगर हम देखते हैं टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है उसमें भी तकरीबन 7% इजाफा देखा गया है और तकरीबन गुज़िश्ता माली साल में जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स थी वो 17.9 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। ये बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इसके बाद हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी 20 अरब डॉलर तक पहुंच गए। ये पाकिस्तान के 3 साल में सबसे ज्यादा बड़ी लेवल पर पहुंचने वाले ज़र मुबादला की अमाउंट रही है। ये सारी चीजें जो है रेसिप्रोकेट कर रही है स्टॉक मार्केट। हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में आए रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। आज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है और सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 1480 से ज्यादा पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। मार्केट में तेजी इन्वेस्टर्स से कॉन्फिडेंस है जो कि शो कर रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी सही चल रही है। न सिर्फ ये बल्कि महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो स्टेट बैंक की जानिब से आने वाली ज़री पॉलिसी होगी उसमें इंटरेस्ट रेट मजीद कम होगा। अगर ऐसा होता है बिजनेस के बढ़ावे के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि जैसे ही बिजनेस बढ़ेगा तो नई मुलाजमतों के मौके बनेंगे और हमारी प्रोडक्ट्स बनेंगी और हमारी एक्सपोर्ट्स में भी मजीद इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ और खबरें यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको आगाह करेंगे पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ सामने आई है जिसके तहत कराची में 10.5 मिलियन डॉलर की सरमाकारी से एक्वाकल्चर पार्क कायम करने की मनसूबाबंदी की गई है। ये मंसूबा SIFC की सहूलतकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अमल में लाया जा रहा है। एक्वाकल्चर यानी मछलियों, झींगों और दीगर आबी हयात की मसनूई अफजाइश से आबी पैदावार में नुमाया इजाफा होगा जो मुल्की मईशत और बरामदात के लिए नफ़ा बख्श होगा। अंदाजे के मुताबिक इस पार्क से सालाना पैदावार 360 टन से बढ़कर 1200 टन तक पहुँच सकती है, जिससे आमदनी में 7,20,000 डॉलर से बढ़कर 7.2 मिलियन डॉलर तक मुतवक्के है। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने मंसूबे की 10 रोज़ में अमलियाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है, जबकि बलूचिस्तान में इस मॉडल को वुसअत देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। हुकूमत ब्लू इकॉनमी को जदीदियत, पायदारी और सरमायाकारी के जरिए तरक्की देने के लिए पुरअज़्म है और SIFC इस अमल में एक कलीदी स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। उन्होंने हिदायत की कि मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ और वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल की पुरजोर मजम्मत की है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जिरगे रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, कातिल किसी तरह भी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। डिगारी में गैरत के नाम पर जो हुआ वो कबाइलियत नहीं जाहिलियत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं वाक़या टेस्ट केस के तौर पर लिया है। रियासत कत्ल होने वाले मजलूमों के साथ है। आइन और कानून के मुताबिक रियासत का अपना निज़ाम है। हुकूमत कभी किसी जिरगे को किसी तौर भी प्रमोट नहीं करती। मैं इसको एज अ टेस्ट केस ही ले रहा हूँ। मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उन मासूम लोगों के साथ हैं जो कत्ल हुए हैं। यस, इस तरह के जिरगे होते हैं। इस तरह के जिरगों को हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इनको रोकें। हमें पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है। हम किसी जिरगे को न प्रमोट करेंगे न किसी जिरगे को इनकरेज करेंगे, बल्कि जो आइनी रास्ता है आइनी रास्ते से ही लोगों को इंसाफ दिलाएं। वज़ीर आला ने बताया सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले ही वीडियो उनको मिल गई। ये शादीशुदा जोड़ा नहीं था। मकतूल खातून के 5 बच्चे हैं। कत्ल केस में फरीकैन तो मुकदमा लिखवाने को तैयार ही नहीं थे। रियासत अब केस में मुद्दई है। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। जो शहीद हुई हैं उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो। किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ, इस घनौने अंदाज में वीडियोस बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें। इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती।
قتل کیس میں اب تک قبائلی سردار سمیت 11 افراد گرفتار ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی غیرت کے نام پر قتل کا نوٹس لیا ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان روزی خان بڑیچ نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم اور آئی جی پولیس کو 22 جولائی منگل کے دن طلب کیا ہے۔ غیرت کے نام پر خاتون اور مرد کے قتل کا مقدمہ ریاست کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ واقعہ عید سے کچھ روز پہلے کوئٹہ کے نواح ڈگاری مارکیٹ میں پیش آیا تھا۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ سچ سے خوف زدہ بھارت آپریشن سندور پر ہزیمت چھپانے کے لیے بھارتی نائب صدر سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں نورین آصف۔ پہلگام حملہ 22 اپریل کو ہوا تھا، اب تک آتنکوادی پکڑے تو نہیں گئے، لیکن ہوا کیا؟ I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. آپریشن سندور کی ناکامی پر بھارتی حکومت کو اپوزیشن کے سخت سوالات کا سامنا ہے۔ آپریشن سندور کے حقائق چھپانے کے لیے نائب صدر جگدیپ دھنکر سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا۔ اپوزیشن نے آپریشن سندور پر لوک سبھا میں کھلی بحث کا مطالبہ کیا تھا۔ لوک سبھا میں خطاب میں جگدیپ دھنکر کا کہنا تھا کہ وہ لوک سبھا میں آپریشن سندور پر کھلی بحث کی اپوزیشن کو یقین دہانی کراتے ہیں۔ بھارتی نائب صدر کے اس بیان کے بعد ان سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نائب صدر جگدیپ دھنکر نے اپنے استعفے میں اپنی صحت کے مسائل کا ذکر کیا ہے، لیکن جگدیپ دھنکر کا استعفیٰ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی حکومت آپریشن سندور کے حقائق چھپانے میں مصروف ہے۔ بھارتی حکومت ناکام پالیسیوں کی بدولت سچ سامنے لانے سے خوفزدہ ہے اور آپریشن سندور سے متعلق حقائق پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے مطالبے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ نائب صدر کا استعفیٰ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ حکومت ایوان بالا میں اس حساس معاملے پر بات نہیں ہونے دینا چاہتی۔ جگدیپ دھنکر کا مستعفی ہونا ایک منظم دباؤ کا نتیجہ ہے تاکہ آپریشن سندور کا سچ عوام کے سامنے نہ آ سکے۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مودی سرکار کا معاشی ترقی کا نعرہ صرف اڈانی اور امبانی کی ترقی تک محدود رہا، جبکہ عام بھارتی غربت، مہنگائی اور قرض تلے دب چکے ہیں۔ گجرات کے ضلع احمد آباد میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد نے بھوک اور قرض سے تنگ آ کر اجتماعی خودکشی کر لی۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق ویپل وگیلا نامی رکشہ ڈرائیور بھاری قرض میں ڈوبا ہوا تھا، جس نے بیوی اور 3 بچوں سمیت جان دے دی۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں بھارت میں 1866 افراد نے معاشی دباؤ کے باعث خودکشی کی۔ یہ واقعہ مودی کے گجرات ماڈل کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے، جہاں مودی کے 7 بار حکمرانی کے باوجود عوام بھوک، قرض اور مایوسی کا شکار ہے۔ معاشی استحصال، سرمایہ داروں کو مراد اور عام آدمی کے لیے مکمل بے حسی، یہ ہے مودی کا بھارت۔ اور مودی سرکار میں ہندوتوا کا جنون اب صرف اقلیتوں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ ریاستی اہلکار بھی اس کے نشانے پر آ چکے ہیں۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق 19 جولائی کو اتر پردیش کے مرزا پور ریلوے اسٹیشن پر سی آر پی ایف اہلکار پر ہندو یاتریوں نے بہیمانہ تشدد کیا۔ برہما پتر ایکسپریس کے انتظار میں موجود اہلکار کا ٹکٹ کے معاملے پر یاتریوں سے جھگڑا ہوا، جس کے بعد 8 سے زائد افراد نے اسے وردی میں ہی زمین پر گرا کر مکوں، تھپڑوں اور لاتوں سے پیٹا۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی دارالحکومت میں ڈرگ کوئین کو کوسم کی سربراہی میں منشیات کا بڑا نیٹ ورک سامنے آ گیا ہے۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق کوسم کے گھر سے 550 ہیروئن کے پیکٹس، نشہ آور گولیاں، 14 لاکھ نقدی اور قیمتی گاڑیاں برآمد ہوئیں۔ کوسم اور اس کی بیٹیوں کے بینک اکاؤنٹس میں ہزاروں مشکوک ٹرانزیکشنز کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ سلطان پوری میں غیر قانونی 4 منزلہ عمارت بھی تیار کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ واضح کیا ہے کہ جوہری پروگرام سمیت یورینیم کی افزودگی ترک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یورینیم کی افزودگی ایرانی قوم کا فخر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی نیوز چینل کو انٹرویو میں کہا کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے فی الحال افزودگی رکی ہوئی ہے، لیکن ہم افزودگی ترک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے سائنسدانوں کی ایک اہم کامیابی ہے۔
पाकिस्तान टेलीविजन एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से मुतल्लिक एक रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया गया। इसी वर्कशॉप के हवाले से मजीद हमें बताएंगे सईद वजीर अपनी इस रिपोर्ट में। मसनूई ज़हानत आज की दुनिया में तरक्की का एक ऐसा हथियार जिसने हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसी मकसद को सामने रखते हुए पीटीवी अकेडमी इस्लामाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद हुई, जिसका मकसद पीटीवी मुलाजिमीन के हसरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक इस्तेदाद कार में इजाफा करना था। वर्कशॉप में माहिरीन ने AI के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, जिनमें तालीम, सेहत, कारोबार और मीडिया के शोबे सेरे फहरिस्त रहे। AI को आपने इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ना, उसको एज ए असिस्टेंट यूज़ करने, उसको एज ए को पायलट आपने लेने, तब आपको बेनिफिट ज़्यादा होंगी। आप उनसे कंटेंट्स बना सकते हैं, लेकिन उन जो कंटेंट्स बन के आएगा उसको आपने अपने सुपरविजन में आगे पब्लिश करने। शुरका का कहना था कि नौजवानों को AI तरबियत देना वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है, ताकि वो आलमी सतह पर मुसाबिकत के काबिल बन सके। उन्होंने मुस्तकबिल में भी मजीद ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद पर जोर दिया। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरका में असनाद तकसीम किए गए। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और एशिया की मारूफ कंपनी हाशू ग्रुप का पंजाब, इस्लामाबाद और सऊदी अरब में बुखार और दम पुख्त रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए ग्लोबल बिजनेस ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड के साथ फ्रेंचाइज मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में लाहौर में मुनक्किद हुई। इसमें हाशू ग्रुप, PC हॉस्पिटैलिटी और ग्लोबल बिजनेस ब्रिज के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुआहिदे के तहत बुखारा और दम पुख्त, जो कि मुस्तरद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं और रवायती मिट्टी के तंदूर में तैयार करदा बारबेक्यू, सब्जियों और दीगर लजीज खानों के बायस दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं, उनकी ब्रांचेस पंजाब, इस्लामाबाद और सऊदी अरब में शुरू की जाएंगी।